આજે પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે। આ સાથે જ દક્ષિણ ગુજરાત માટે પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે સુરત જળબંબાકાર થઈ ગયું હતું। આજે પણ એ જ પ્રકારની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ છે। પોરબંદર, દ્વારકામાં પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને જેના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ છે। સર્વત્ર પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। आज के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली, जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और वेरी हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग और तापी के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो आज के लिए अहमदाबाद, आनंद, दाहोद, महिसागर और छोटा उदयपुर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, सूरत, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा, भरूच। और डे 4 और डे 5 की बात करेंगे तो डे 4 और डे 5 में जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है वलसाड़, नवसारी, दमन और दादरा नगर हवेली। और जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है उसमें सौराष्ट्र और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है, जहां पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका और गिर सोमनाथ के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हैं सौराष्ट्र और कच्छ के, वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 के लिए अमरेली और गिर सोमनाथ के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 4 और डे 5 की बात करेंगे तो अमरेली और भावनगर के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और गिर सोमनाथ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहां पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए पूरे गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। हैवी रेन का कारण कैसे? आज के लिए एक ऑफशोर ट्रफ साउथ गुजरात पे परसिस्ट कर रहा है। और एक जो सीयर जोन पैटर्न था वो कल जो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे था, आज वो शिफ्ट होकर 21 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे बना हुआ है, जिसके कारण आज के लिए जहां पर जिन डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए आज हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। सर अभी कितनी डेफिशिएंसी पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो +5% एबव से नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है। और 301 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है 1 जून से आज तक। और नॉर्मल के हिसाब से 285 होनी चाहिए। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 285.4
रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 1 जून से लेकर अब तक, और नॉर्मल के हिसाब से 359 होना चाहिए। तो गुजरात रीजन में -21% नॉर्मल से डेफिशिएंट है, और सौराष्ट्र रीजन के लिए 319 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 1 जून से अब तक, और नॉर्मल के हिसाब से 228 होना चाहिए। और परसेंटेज में देखा जाए तो 1 जून से आज तक के लिए सौराष्ट्र रीजन में नॉर्मल से +40% रेनफॉल ज़्यादा हुआ है। તો દ્વારકા નજીક કલ્યાણપુરમાં ફરી મેઘરાજાની બેટિંગ। કલ્યાણપુરમાં વહેલી સવારથી જ ભારે વરસાદ, જેના કારણે વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા। કલ્યાણપુર જતા ભાટિયા નજીક ભોગાત ગામના હાઈવે પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે। વહેલી સવારથી જ અત્યાર સુધીમાં 5 થી વધુ ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે। વરસાદના કારણે હાઈવે નજીકના ગામમાં પાણી ફરી વળ્યા। ફરી એકવાર મેઘરાજાએ જે છે તે કલ્યાણપુરને ગમડેલું છે, અને ખાસ કરીને કલ્યાણપુરથી જે આ કલ્યાણપુર તરફનો આ જે માર્ગ જે છે તે આ ભાટિયા તરફ જવાનો આ માર્ગ છે, પરંતુ એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપ જે જોઈ શકો છો એ ટ્રક આવી રહ્યો છે અને કેવો ધસમસતો પ્રવાહ જે છે તે વહી રહ્યો છે। એટલે કહી શકાય કે આ કેવા પ્રકારની સ્થિતિનું જે છે તે નિર્માણ થયું છે, જે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે, અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે ભાટિયા તરફ જવાનો જે સંપર્ક જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક તૂટી ગયો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે મોટી સંખ્યામાં લોકો જે છે તે અહીંયા ફસાઈ ચૂક્યા છે। તેઓ ભાટિયા તેઓએ જવું છે, પરંતુ તેઓ જઈ શકતા નથી। એટલે કે આ જે છે જળ પ્રલય કહી શકાય એવા દ્રશ્યો અત્યારે અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। અને હું એ સીધા દ્રશ્ય આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ। આપ જે આ સીધા દ્રશ્યો કે એક ભાઈ જે છે તે પોતે એ વહેણમાં જે છે તેઓ કેટલે તેમના ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાયા છે। એટલે કે આ જે મેઇન હાઈવે છે અને એ હાઈવે પર ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાયા છે। એટલે કે આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ અહીંયા ભાટિયા તરફ જવાનો માર્ગ જે છે ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે। એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ભાટિયા તરફ જવાનો સંપર્ક કપાયો છે, અને લોકો જે છે અહીંયા રાહદારીઓ જે છે તેઓ મુશ્કેલીમાં છે। કેટલાક લોકો છે તેઓ પાસેથી આપણે જાણીશું કે તેઓ આ જે પાણી જે ભરાયા છે અને તે ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તેઓ માટે મુશ્કેલી રૂપ આજે પાણી જે છે અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। અનેલી ગામે પણ ધોધમાર વરસાદના કારણે નદીમાં 3 લોકો તણાયા છે। 3 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એનડીઆરએફની ટીમ પાનેલી ગામ જવા રવાના થઈ છે। કલ્યાણપુર પોલીસ પણ 3 વ્યક્તિઓને બચાવવા માટે મહેનત કરી રહી છે। તો એનડીઆરએફની ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી છે। એનડીઆરએફની ટીમ ત્યાં પહોંચી છે, તો રેસ્ક્યુની કામગીરી ચાલી રહી છે। 3 વ્યક્તિ નદીની વચ્ચે ફસાયા છે, તો નદીના પ્રવાહમાં 3 લોકો ફસાયા। પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી અને એનડીઆરએફની ટીમ પણ ત્યાં પહોંચી રહી છે। દોરડાની મદદથી, ટાયર ટ્યુબની મદદથી તેમને બચાવવાનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે। કલ્યાણપુરના માલેતા ગામમાં પણ વાદળ ફાટ્યું। માત્ર 3 કલાકમાં 15 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો। માલેતાના સરપંચ સામતભાઈ ગોજિયાનો દાવો છે કે સિંધડી નદીનું પાણી ગામમાં ઘૂસ્યું છે અને 100 ઘરમાં પાણી ઘૂસી જતા હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। 5-5 ફૂટ પાણી ભરાયું છે। 35 વર્ષમાં આવું પાણી ક્યારેય તે લોકોએ નથી જોયું। લગભગ અડધું ગામ પાણીમાં હોવાનો સરપંચનો દાવો છે। તો કલ્યાણપુરનું માલેતા ગામ જે પાણીની અંદર અત્યારે છે ને છેલ્લા 35 વર્ષમાં આ પ્રકારનું પૂર લોકોએ નથી જોયું। માણસ આખા ડૂબી જાય એટલા પાણી ભરાયેલા છે। તો રસ્તા પર પાણી છે, ઘરમાં પાણી છે, દુકાનોની અંદર પણ પાણી છે। ગામના લોકો આ પાણીની વચ્ચે જ જેમ તેમ કરીને જીવન પસાર કરી રહ્યા છે। તો દ્વારકાના કલ્યાણપુર તાલુકામાં ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ। કલ્યાણપુર તાલુકાનો રાવલ ગામે ધોધમાર વરસાદ છે, અનેક રસ્તા જળમગ્ન છે। રાવલ ગામે આવેલ શાળાના ગ્રાઉન્ડ સુધી પાણી ભરાયા છે અને કલ્યાણપુર તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે। તો દેવભૂમિ દ્વારકા ટંકારિયા ગામે પણ ધોધમાર વરસાદ, જેના કારણે ઘરમાં પાણી ઘૂસ્યા છે। કલ્યાણપુર પંથકમાં 11 ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ ટંકારિયા ગામને બાનમાં લીધું છે। કલ્યાણપુર તાલુકામાં આભ ફાટતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે। ટંકારિયા ગામે ઇતિહાસનો સૌથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે ને અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે દ્રશ્યોમાં રસ્તા, બસ સ્ટેન્ડ બધું જ પાણીમાં છે। ઘરમાં પણ પાણી છે અને
અડધા ઘર પાણીની અંદર ડૂબી ગયા છે. તો ઘરમાં પણ 3 થી 4 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાયેલા છે. લોકો ધાબા પર ક્યાંક આશરો લીધો છે, કોઈના 2 માળના મકાન હોય તો ત્યાં આશરો લઈને લોકો બેઠા છે. તો દ્વારકાના ટંકારિયા ગામે આ ફાટ્યું. ટંકારિયા ગામે વરસાદના કારણે ઘરમાં ઘૂસી ગયા છે પાણી, રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે. 10 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ ટંકારિયામાં પડ્યો છે અને જેના કારણે આખું ગામ જે છે આખા ગામને બાનમાં લઈ લીધું છે. કલ્યાણપુર તાલુકાનું છે આ ગામ ટંકારિયા, જે ઇતિહાસનો સૌથી વધુ વરસાદ અહીંયા ખાબક્યો છે. બસ સ્ટેશન પાણીની અંદર ગરકાવ થઈ ગયું છે, ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે અને ઘરમાં લગભગ 3 થી 4 ફૂટ જેટલા પાણી છે. આપ જોઈ શકો છો કે ઘરની અંદરની આ પરિસ્થિતિ છે. ખાટલા ઢાળી અને ખાટલા ઉપર લોકો બેઠા છે. ઘરમાં જે પણ માણસો અડધા ડૂબી જાય એટલા પાણી ભરાયેલા છે. આવામાં ક્યાં બેસવું, ક્યાં સૂવું, જીવન જરૂરિયાતની દિનચર્યા સવારથી લઈ અને રાત સુધીની એ ક્યાં કેવી રીતે કરવી, રસોઈ કેવી રીતે બનાવી, ચા પાણીની વ્યવસ્થા કેવી રીતે કરવી. કલ્યાણપુરમાં આભ ફાટ્યું છે. ભાટિયા ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. અનેક દુકાનોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. ગયા અઠવાડિયે પણ આ જ પરિસ્થિતિ હતી અને ફરી એક વખત એ જ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. તો આ અંગે જે વધુ અપડેટ મેળવીશું ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પરથી. મુકુંદ અમારા સહયોગી છે અને તેઓ પણ ઘૂંટણ સમા પાણીની વચ્ચે છે અને આ વિસ્તાર છે દ્વારકાનો. જી મુકુંદ. સંધ્યા, વાત કરવામાં આવે તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકાના ભાટિયા ગામે આભ ફાટ્યા જેવી સ્થિતિ છે. હું આપણે સીધા દ્રશ્યો બતાવવાની કોશિશ કરી. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી હાલ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચ્યું છે. આ જે ભાટિયા ગામની જે એન્ટ્રી ગેટ છે તેની બાજુમાં આવેલી આ દુકાનો છે, તે દુકાનોમાં હાલ ધસમસતા પાણીના પૂર આવી ચુક્યા છે. આપ બીજી તરફ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, ગોઠણસમા પાણી રસ્તા પર વહી ચુક્યા છે. નદી જેવા દ્રશ્યો હાલ જોવા મળે છે. લોકોને અવર જવર કરવામાં પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારે વરસાદના કારણે કલ્યાણપુર તાલુકાના ભાટિયા ગામે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ છે. વાહન વ્યવહાર પણ ખોરવાયો છે. ભારે વરસાદના કારણે જે આ દુકાનો છે તે દુકાનોના પગથિયા સુધી પણ પાણી ભરાઈ ચૂક્યું છે. સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું છે. ભારે વરસાદ કલ્યાણપુર તાલુકામાં વરસતા હાલ લોકોને પણ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બીજી તરફ આ બજાર છે તે બજારના દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. બજારમાં હાલ ગોઠણસમા પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો તેમજ દુકાન માલિકો છે તે માલિકોને પણ નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. સંગીત. જી બિલકુલ. પરંતુ મુકુંદ, છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી લગભગ આ જ પરિસ્થિતિ છે. દ્વારકામાં જે રીતે વરસાદ વરસ્યો છે અને પાણીના વહેણ સતત વહી રહ્યા છે. કલ્યાણપુરમાં સતત છેલ્લા 3-4 દિવસથી લગભગ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ. સંધ્યા, છેલ્લા 3 દિવસથી દ્વારકા જિલ્લામાં જ્યારે મેઘરાજાએ દ્વારકા જિલ્લાને બાનમાં લીધું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવે છે. દ્વારકામાં છેલ્લા 2 દિવસમાં 21 ઇંચથી વધારે વરસાદ ખાબક્યો હતો. ત્યારે ફરી કલ્યાણપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તાર તેમજ ભાટિયાને મેઘરાજાએ ગમરોડ્યું છે. આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. અમારી પાછળના જે દ્રશ્યો છે તે નદી કલ્યાણપુર ગામની આ બજાર છે તે બજારમાંથી હાલ ધસમસતા પાણીના પૂર આવી ચૂક્યા છે. આપ સીધા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, નદી જેવા દ્રશ્યો હાલ બજારોમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે. સંધ્યા. જી બિલકુલ. તો બજાર અત્યારે નદીમાં ફેરવાઈ ગયું છે. સ્થાનિક લોકોની શું હાલ છે? કયા ગામોમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે? સંધ્યા, કલ્યાણપુર તાલુકાના ભાટિયા તેમજ આસપાસના જે ભાકોડી સહિતના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, હરિપર કયો, ભાકોડી કયો, પાનેલી વાત કરો, તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં હાલ જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ચૂક્યા છે. જનજીવનને પણ ખાસી અસર જોવા મળી છે. હાલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી રહ્યું છે. ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારની વાત કરીએ તો ગ્રામ્ય વિસ્તારના અનેક રસ્તાઓ છે તે બેટમાં ફેરવાયા છે. વાહન વ્યવહાર પણ ખોરવાયો છે. લોકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સંધ્યા. જી મુકુંદ, જો શહેરી વિસ્તારના આવા ટાઉન વિસ્તારના આ પ્રકારના હાલ હોય, જ્યાં બજાર નદી બની ગઈ હોય, તો સમજી શકાય છે કે ખેતરોના શું હાલ થયા હશે. મુકુંદ, ખેતીને પણ મોટું નુકસાન પહોંચ્યું હશે આવામાં? સંધ્યા, વાત કરીએ તો કલ્યાણપુર તાલુકાના જે ભાટિયા ગામ છે, ભાટિયા ગામની જે એન્ટ્રી છે તે એન્ટ્રી કરીએ છીએ ત્યાં જ આ પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. ભાટિયા ગામથી અંદર જવા માટે પણ રસ્તો હાલ બંધ થઈ ચૂક્યો છે. વાહનોને જોખમી રીતે પસાર થવું પડે છે. ભારે વરસાદના કારણે જે ભાટિયા, કલ્યાણપુર સહિતના જે રસ્તાઓ છે તે રસ્તાઓ એક ગામથી બીજા ગામને જોડતા રસ્તાઓ પણ હાલ બંધ થઈ ચૂક્યા છે.
ત્યારે ભાટિયામાં હાલ જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ છે સંધ્યા। જી મુકુંદ, આપની પાસેથી એ પણ સમજવા ઈચ્છી રહ્યા છે કે આ વિસ્તાર કયા પ્રકારનો છે? શું નીચાણવાળો વિસ્તાર છે એટલા માટે છેલ્લા 3-4 દિવસથી ત્યાં પાણી ભરાયેલા છે અને સતત પાણીનું વહેણ ત્યાંથી વહી રહ્યું છે? જી સંધ્યા, વાત કરીએ તો ભાટિયા ગામનો જે આ મુખ્ય માર્ગ છે, ભાટિયા ગામને જોડતો જ માર્ગ છે। દ્વારકાથી ભાટિયા જવું હોય તો આ માર્ગ પરથી પસાર થવું પડશે। ત્યારે જે ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે લોકો કહી રહ્યા છે કે આ વરસાદ છે તે વરસાદમાં પ્રથમ વખત જ આટલું પાણી ભાટિયામાં ઘૂસ્યું છે। મુકુંદ, લોકો સાથે વાતચીત કરો, આપની આસપાસ લોકો પણ ઊભા છે, તેમની સાથે વાતચીત કરો। જી, હું લોકો સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ। ભાટિયા ગામના સ્થાનિકો છે તેમની સાથે વાત કરશું। જી, આપણા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ છે અને કેવી સ્થિતિ છે? પૂર જેવી પરિસ્થિતિ છે। ટૂંકમાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ભાટિયા ગામમાં આપણે આવો વરસાદ જોયો નથી। કેવી મુશ્કેલી? દુકાનોમાં અત્યારે પાણી ભરાઈ ગયેલા છે, નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી આવી ગયેલા છે। કેટલા રસ્તાઓ બંધ થયા છે? શું રસ્તાઓ પરિસ્થિતિ? ટૂંકમાં ભાટિયા ગામની અંદર બધા રસ્તાઓ બ્લોક છે। અત્યારે ગામમાં જવું હોય તો રસ્તો બ્લોક, ગામવાળા વ્યક્તિને ભાટિયા બાયપાસ ઉપર આવવું હોય તો રસ્તો બ્લોક। જી, ચોક્કસથી। તો આપણી સાથે અન્ય એક સ્થાનિક છે તેની સાથે વાત કરશું। શું પરિસ્થિતિ? બસ પરિસ્થિતિ થોડીક ગંભીર છે અત્યારે તો। મુકુંદ, પૂછો કે ઘરની પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે? ગામમાં કેટલા લોકો રહે છે? ઘરની શું પરિસ્થિતિ? તળાવ ડૂબતા એવું મકાનોમાં, ઘરમાં કેવી સ્થિતિ છે? ઘરમાં તો અત્યારે બહુ હાલત ખરાબ છે। ગરીબ વર્ગ માટે બહુ કપરો સમય છે અત્યારે। બહુ વધારે વરસાદ આવી ગયો છે, બહુ ખરાબ સમય છે। જી સંધ્યા, લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે ભારે વરસાદના કારણે રહેણાંક મકાનો સહિતના જે વિસ્તાર છે તેમાં હાલ જળમગ્ન થયા છે। ભાટિયામાં જનજીવન હાલ પ્રભાવિત થયું છે। જી બિલકુલ મુકુંદ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। તો આપે જોયું કે કલ્યાણપુરના ભાટિયામાં શું પરિસ્થિતિ છે, આભ ફાટ્યું છે, બજારોના દ્રશ્યો છે, તો ઘરના હાલ કેવા હશે? સુરતમાં ફરી મેઘરાજાની બેટિંગ। એક બાજુ ખાડી, બીજી બાજુ ઘરોમાં કેડસમા પાણી છે। લોકોને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। 2 કલાકમાં વધુ 1 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો। ગરનાળા પાણીમાં ગરકાવ થયા। ઠેર ઠેર ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ ગયા। વાહન વ્યવહાર બંધ કરવો પડ્યો છે। તો આયુર્વેદિક ગરનાળું બંધ કરવામાં આવ્યું છે, અને જ્યારે ડભોલીમાં કાલના પાણી હજુ પણ ઓસર્યા નથી। હજુ સોસાયટીઓ બહાર કેડસમા પાણી છે અને લોકોની મુશ્કેલી ઓછું થવાનું નામ નથી લઈ રહી। ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદથી 6 રસ્તાઓ બંધ છે। લિંબાયત મીઠી ખાડી નજીક પાણી ભરાતા લોકોને દુકાનો બંધ રાખવી પડી છે। તો વરસાદી પાણીના કારણે માલસામાનને નુકસાન છે। તો ડુભાલ ઓમનગર સોસાયટીના ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયા। લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો।